हेलो वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब ਦਾ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ टॉप 30 MCQ कवर करने की कोशिश करांगे। जे एक पार्ट दे विच ये कवर नहीं होया तो आप दूसरे पार्ट दे विच इहनूं कवर करांगे। हेलो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। हुण बच्चों दिल्ली सल्तनत नूं समझ तो पहला कुछ गल्लां मेन याद रख लियो। जिवें कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुंदी है 1206 AD तो लैके ते इहदा अंत हुंदा है 1526 AD तक। पानीपत दी पहली लड़ाई तक इहदा इतिहास चलूगा। 1206 AD तो 1526 AD तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। यानी कि जे तुसी देखा जाए लगभग 320 साल दिल्ली सल्तनत का इतिहास चलता है। हुण दिल्ली सल्तनत है जिहड़ी मिडाइवल हिस्टरी का एक पार्ट है। मिडाइवल हिस्टरी यानी कि मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। मध्यकालीन इतिहास की है जिहदे विच भारत दे विच इस्लामिक रूलर किदां आए, इस्लामिक रूलर्स ने आके किहड़ी मस्जिद बनवाई, किहड़े राजपूत राजा नूं हराया, किस तरीका भारत के जिहड़े छोटे छोटे राजे सीगे उन्हां नूं इकट्ठा करके एक बहुत वड्डा इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा किया। इहदे बारे आपां डिटेल च पढ़दे हां। पहला क्वेश्चन याद रखियो कि पूरे भारत के उत्ते पहला इस्लामिक हमला किहने कीता। भारत के इतिहास च सब तो पहला जिहड़ा इस्लामिक अटैक प्यारे बच्चों होया है वह होया तुहाडे कोले 712 AD दे विच। गल याद रखण वाली है तां दिल्ली सल्तनत को रिलेट करके समझ आऊगी। ये गल याद रखो। तो मैं की समझा रहा सी, पूरे भारत के उत्ते पहला इस्लामिक हमला 712 AD दे विच होया है। जिहड़े व्यक्ति ने भारत ते पहला इस्लामिक हमला किया है उहनूं बोलदे हां सी मुहम्मद बिन कासिम। क्या बोलदे आ प्यारे बच्चों? मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला हमला सरहंद दे उत्ते सिंध दे उत्ते कीता सी। पहला हमला सिंध दे उत्ते कीता सी। उस समय सिंध दा राजा सी दाहिर। आ क्वेश्चन हो गया पहला थोड़े पेपर का कि पूरे भारत के विच पहला इस्लामिक हमला किते भी हिस्से च पहला इस्लामिक हमला किने किता। तो पूरे भारत के किसी भी खिते विच पहला इस्लामिक हमला मुहम्मद बिन कासिम ने 712 AD दे विच किता। सिंध दे उत्ते किता। सिंध दे उत्ते एक ब्राह्मण राजे दा राज सी दाहिर दे उत्ते किता। दूसरा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 तो लैके 1526 तक है। पूरे भारत के इतिहास से जिहड़ा सैकेंड इस्लामिक इन्वेजन हुंदा है बच्चों वह हुंदा है महमूद गजनी दा। महमूद गजनी दूसरा इस्लामिक अटैक जिहड़ा असीं पढ़दे हां महमूद गजनी जो कि गजनी दा रहण वाला सी। महमूद गजनी ने भारत के उत्ते प्यारे बच्चों लगभग 17 हमले किए। बहुत क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनी ने भारत ते किन्ने हमले किए? 17 हमले। 1000 AD तो लैके 1000 AD तो लैके 1025 AD लगभग 25-26 सालों के विच इन्हें भारत के उत्ते 17 हमले किए। इन्हां सारे हमलियां च सब तो खतरनाक हमला सी सोमनाथ दा टैंपल। बहुत पुछदे ने कि भाई महमूद गजनी ने भारत से किन्ने हमले किए? 17। किहड़े ईयर तो शुरू होया सी? 1000 AD तो लैके 1025 AD तक। सब तो खतरनाक हमला किहड़ा सी? सोमनाथ टैंपल लुटिया सी इहने। सोमनाथ टैंपल है जिहड़ा गुजरात च है। कहंदे 20 लाख दिनार, दिनार एक करंसी हुंदी है, 20 लाख दिनार लुट के लै गया सी। इन्ना खतरनाक हमला सी महमूद गजनी दा। भारत दे उत्ते तीसरा हमला जिहड़ा इस्लामिक हमला होया वो होया जी मुहम्मद गोरी दा। मुहम्मद गोरी दा ते मुहम्मद गोरी दा जिहड़ा बच्चों ये हमला है यह बाकी दो हमलियां नालों अलग किवें है? बहुत ध्यान नाल समझना है। मुहम्मद गोरी दा जिहड़ा तीसरा हमला है बाकी दो हमलियां नालों अलग किवें है? चाहे होया तुहाडे कोले मुहम्मद बिन कासिम, चाहे होया तुहाडे कोले महमूद गजनी, ये दोनों इंडिया नूं लुट्टण आए सी। इन्हां दोनों का किते भी मंशा ये नहीं सी भी असीं भारत जावांगे या दिल्ली जावांगे, पंजाब जावांगे, उत्थे जाके राज करांगे। लेकिन जिहड़ा महमूद गोरी सी ये इंडिया नूं लुट्टण नहीं आया, इंडिया नूं रूल करन आया सी भी मैं जाके भारत के किसी ना किसी हिस्से ते राज करूंगा। इसलिए महमूद गोरी नूं इंडिया दे विच इस्लामिक राज दा रियल फाउंडर मन्निया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। भारत दे विच इस्लामिक राज दा असली जन्मदाता किनू कहा गया है? तो पूरे भारत दे विच इस्लामिक राज दा असली जन्मदाता
ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1191 ਚ 1191 ਈਡੀ ਚ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਰਾइन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਤਰਾइन ਦੀ ਫਸਟ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। 1191 ਈਡੀ ਚ ਤਰਾइन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1192 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾइन। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾइन, ਤਰਾइन ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक इन इंडिया कहा जाता है। भारत में इस्लामिक शक्तियों का असली जन्मदाता महमूद गोरी को कहा गया है। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਾइन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਾइन ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ, ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਰੀ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ। ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਤੇ ਉਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1290 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ 1290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1320 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬੱਚੋ। ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1320 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1414 ਤੱਕ। ਚੌਥੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1451 ਤੱਕ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ 1210 ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਡਾਈਡ ਵਾਈਲ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ। ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ। 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹੋਰਸ ਪੋਲੋ। ਬੱਚੋ ਹੋਰਸ ਪੋਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਕੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰਸ ਪੋਲੋ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚੁਗਾਨ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਮੌਤ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਾਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲਤੁਮਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, 1210 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1210 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1235 ਤੱਕ
यानी कि अगले 25 साल तक दिल्ली सल्तनत के उत्ते इल्तुतमिश का राज रहूगा। किहदा राज रहूगा? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जे ना हुंदा तां गुलाम वंश खत्म हो जाता, इसलिए इल्तुतमिश नूं स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर यानी कि असली जन्मदाता कहा गया। की कहा गया? असली जन्मदाता। ते इल्तुतमिश तुर्की का एक कबीला होया जिन्हों असीं बोलते हैं इलबारी कबीला। इल्तुतमिश है जिहड़ा तुर्की का एक कबीला होया, उन्होंने किहड़ा नाम बोलते हैं? इलबारी कबीले नाल संबंधित सी। ठीक है बच्चों, हले तक के लैक्चर चो 3 गल्लां मेन आईयां ने। पहली, दिल्ली सल्तनत ते राज करने वाला पहला वंश किहड़ा सी? तां असीं लिखांगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 तो 1210 तक राजा रहा ते चुगान यानी कि पोलो खेडते हुए उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरण तो बाद इल्तुतमिश राजा बनया 1210 तो लैके 1235 तक। ते इल्तुतमिश नूं गुलाम वंश का असली जन्मदाता कहा जाता है ते वो तुर्की के इलबारी कबीले नाल की सी? संबंधी सी। इल्तुतमिश है जिहड़ा इहनूं फादर ऑफ टॉम्ब कहा जाता है। भारत दे विच मकबरियां दा जन्मदाता, फादर ऑफ टॉम्ब। भारत दे विच मकबरियां दा जन्मदाता किहनूं कहा गया है? तां भारत दे विच मकबरियां दा जन्मदाता इल्तुतमिश नूं कहा गया। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने भारत दे विच पहला मौजलम कह लो या मकबरा बनवाया सी आपदे बेटे दा। इल्तुतमिश ने आपदे बेटे दा मकबरा बनवाया सी जिहदा नाम सी सुल्तान घरी। क्या नाम सी बच्चों? सुल्तान घरी। ते यह मकबरा कित्थे बनवाया सी? इल्तुतमिश ने दिल्ली च बनवाया सी। की क्वेश्चन पढ़ाया मैं कि इल्तुतमिश नूं भारत दे विच मकबरियां दा जन्मदाता कहा गया है। हू इज नोन एज द फादर ऑफ टॉम्ब इन द इंडियन हिस्टरी। भारत के इतिहास के विच मकबरियां दा जन्मदाता इल्तुतमिश नूं कहा गया क्योंकि इन्हें आपदे बेटे सुल्तान घरी दा सब तो पहला बच्चों की बनवाया सी? मकबरा बनवाया सी। बनवाया कित्थे सी? दिल्ली च। नैक्सट क्वेश्चन है इहदे विचों, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो तुहाडे तो पूछ रहा है, थोड़ा जा नीचे कर लेने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हू अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रूलर बिल्ट होज शमशी इन दिल्ली। इन्हां दे विचों किहड़ा दिल्ली सल्तनत दा राजा सी जिन्हें होज शमशी नामक शहर का निर्माण करवाया सी दिल्ली च? तां ओहदा आंसर भी की आऊगा? इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने भारत के इतिहास दे विच पहले अरेबिक सिक्के चलाए। क्वेश्चन बहुत आंदा है, बहुत PS टेट च रिपीट होया है कि भारत के इतिहास दे विच पहली बार प्योर अरबी भाषा च सिक्के किने चलाए? इल्तुतमिश ने चलाए। 2 चलाए, एक तां सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी का बनया होया टंका, चांदी के बने हुए सिक्के का नाम सी टंका। ते एक कोपर का बनया होया सिक्का सी ते कोपर के बने हुए सिक्के का नाम सी जैतल या जैताल। क्लीयर है? फादर ऑफ मकबरास कहा जाता है क्योंकि इन्हें आपके बेटे का मकबरा बनवाया सी, हौज शमशी बनवाया सी। भारत विच पहले प्योर अरेबिक कॉइन चलाए सी, सिल्वर टंका ते कोपर जैताल। उरे वो 5वें क्वेश्चन च ही पूछ रहे हैं कि इल्तुतमिश ने जिहड़े 2 सिक्के चलवाए सी टंका ते जैताल, वो किहड़ी मैटल दे सीगे? टंका सीगा किहड़ी मैटल दा बच्चों? सिल्वर मैटल दा। ते जैतल जिहड़ा सी बच्चों किहड़ी मैटल दा सी? कोपर दा सी, यानी कि तांबे दा सी। आई होप इन्नी क गल तुहानूं क्लीयर होगी। क्लीयर है बच्चों? नैक्सट अगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 5th क्वेश्चन तो बाद नैक्सट क्वेश्चन वाली मूव करते हैं आपां। 6वां क्वेश्चन है बच्चों थोड़े कोले, कहंदा जी हू इशू द कॉइन्स विद सीटेड लक्ष्मी इन इमिटेशन टू द घड़वाल्स। इन्हां दे विचों घड़वाल की नकल विच बैठे लक्ष्मी वाले सिक्के किसने जारी किए सी? कहंदा किहड़ा इस्लामिक लुटेरा सी जिन्हें लक्ष्मी माता दे चेहरे दे छपे हुए या लक्ष्मी माता दे सिक्के चलाए सी? तां लक्ष्मी माता दे सिक्के चलाए सी मुहम्मद घोरी ने। मुहम्मद घोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी दे विच होई सी। ये भी तुसी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिछ के दस के आया कि मुहम्मद घोरी नूं रियल फाउंडर कहा जाता है किहदा? इस्लामिक राज दा, रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक पावर इन इंडिया। भारत में इस्लामिक शक्तियों का, इस्लामिक राज का असली जन्मदाता मुहम्मद घोरी को कहा गया है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, ये आपां कर भी चुके हैं। हेठा लिखे किहड़े सुल्तान ने भारत विच अरबी भाषा के चले हुए पहले सिक्के चलाए? तो हुणी दसिया अरबी भाषा के चले हुए पहले सिक्के किने चलाए? इल्तुतमिश ने चलाए। ये भी आपां याद रखना है। इस तो इलावा बच्चों इल्तुतमिश ने 2 चीज़ां होर चलाइयां सी जो पेपर च पुछदे ने, मैं उरे दस देना। सब तो पहली चीज़ जो इल्तुतमिश ने होर चलाई, उन्हें तुर्क आई चहलगानी, तुर्क आई चहलगानी।
ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨੇ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ यानी कि ग्रुप ऑफ 40 नामक जी एक पूरी दी पूरी काउंसल सी, वो इल्तुतमिश ने शुरू की सी। एकतादारी सिस्टम भी जिहड़ा सी, वो किने शुरू किया सी? इल्तुतमिश ने शुरू किया सी। फादर ऑफ मकबरा भी इल्तुतमिश नूं कहा जाता है। इन्हें भारत च पहला मकबरा बनवाया सी अपने बेटे सुल्तान गरी दा। हौज शमशी नामक शहर का निर्माण इन्हें किया सी। क्लीयर है बच्चों? तो भारत च पहले प्योर अरेबिक कॉइन भी इन्हें चलाए सी। नैक्सट 8वां क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। कहता जी, हू इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस ऑफ जमीनी बोसा एंड द पाई बोसा। हुण देखो, एक राजा होया, यह गुलाम वंश का आखिरी महान राजा सी, बालबन या बलबन कह रहे ने। 1266 तो लैके 1286 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत का राजा रहा, 66 तो 86। ठीक है। बलबन ने 2 सिस्टम शुरू किए, एक का नाम सी जमीनी बोसा, एक का नाम सी पाई बोसा। बलबन जिहड़ा सी ना थोड़ा फुकरे टाइप का सी, दिमाग हिलिया होया सी। ये आपदे आप नूं कहंदा सी शैडो ऑफ गॉड, कि मैं धरती ते रब दी परछाई हाँ। एक क्वेश्चन आंदा है कि दिल्ली सल्तनत का किहड़ा राजा आपदे आप नूं धरती ते अल्लाह दी, खुदा दी, रब दी परछाई कहंदा सी? उसी बलबन। इहने 2 सिस्टम शुरू किए। एक का नाम है जमीनी बोसा, कि जब भी कोई बंदा मैनू मिलन आवे, बालबन कह रहा जब भी मैनू कोई मिलन आवे, राजा रंक प्रजा, वो सब तो पहला मेरे सामने नीचे झुक के अर्थ नूं किस करे। ते दूसरी उन्हें सिस्टम की चलाई सी पाई बोसा, जमीन नूं किस करन तो बाद वो मेरे पैरां नूं किस करे। इनू सिस्टम नूं बोलदे ने जमीनी बोसा ते पाई बोसा। ये दोनों सिस्टम किने चलाए सी बच्चों? ये दोनों सिस्टम चलाए सी बलबन ने। बलबन दे विच जो एक चंगा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चंगी गल सी, वो ये सी प्यारे बच्चों, कि यह आपदे राज दे विच जस्टिस देने वास्ते मशहूर सी। ये कहंदा सी कि मैं धरती ते रब दी परछाई हां, ते रब या खुदा कदे भी किसी नाल अन्याय नहीं करता। तो क्वेश्चन आंदा है, गुलाम वंश का किहड़ा राजा सी जो न्याय देने वास्ते मशहूर थी? असीं टिक मारांगे बलबन सी। याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपदे आप नूं की कहंदा सी? शैडो ऑफ गॉड, मैं धरती ते रब दी परछाई हां। जमीनी बोसा, पाई बोसा नामक सिस्टम इन्हें की कीता सी? शुरू किया सी। ये भी याद रखियो। ठीक है जी। नैक्सट, एक होर बलबन के उत्ते क्वेश्चन पूछ लेंदे ने, ब्लड एंड आयरन, लोहे अते लहू की नीति किने शुरू की? ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, लोहे अते लहू की नीति भी बलबन ने शुरू की। ब्लड एंड आयरन की हुंदा है? कि जिहड़ा भी बंदा राजे दे किसी भी दिते गए हुक्म के उत्ते किंतु परंतु करदा है, क्वेश्चन पूछदा है, तलवार मार के मार दो उन्होंने। ब्लड एंड आयरन, दैट इज नोन एज लहू अते लोहे की नीति। आई होप इन्नी गल तुहानूं क्लीयर हो गई होगी। जे बच्चों तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो, कृपया करके वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मैं पूरी मेहनत करदा भी तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा वधिया कंटेंट दे सकां। ठीक है, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। कोई कमी पेशी कमेंट बॉक्स लिखो, आपां उहनूं ठीक करांगे। हुण वो कह रहा है, हू वॉज द लास्ट इफैक्टिव रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का आखिरी महान राजा किहड़ा सी? बलबन। उरे मैं तुहानूं एक पूरा चार्ट दस देना स्लेव डायनेस्टी का, ध्यान नाल सुनियो। उपर दस के की आया कि जिहड़ी स्लेव डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत ते राज करने वाली पहली सी 1206 तो 1290, लगभग 84 साल। ठीक है जी, इन्हों ने दिल्ली सल्तनत के उत्ते राज किया 84 साल। हुण सब तो पहला राजा गुलाम वंश का फाउंडर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह 1206 तो 1210 तक राजा रहा। फिर बनया अरम शाह, कई इनू आराम शाह भी कहते हैं, कोई इनू अरम शाह भी कहते हैं। अरम शाह 1210 ची बनया सी, 1210 ची मर गया। ठीक है, ये ऐशप्रस्ती वाला राजा सी। फिर बनया इल्तुतमिश। फिर कौन बनया बच्चों? इल्तुतमिश
1210 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1235 ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰਾਜਾ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬਣੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ 1236 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1240 ਤੱਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਟਰ ਸੀ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1240 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1266 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1286 ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਬਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਰ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਸਤਪੁੜਾ ਐਂਡ ਦਾ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ। ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਦੇਖੋ 1290 ਚ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 1290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 1296 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਹ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। 1296 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 1316 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਚ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਵੰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਗਲਕ ਹੋਇਆ, ਸੈਯਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਬਾਰਡਰ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਦਮਾਵਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਦਮਾਵਤ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਰੋਂ ਐਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ। ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਸਤਪੁੜਾ ਨਾਮਕ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੈਕਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਫੈਲਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਨੇ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਤੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰੀ ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰੀ, 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ, ਸੂਰਤ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਵਾਸ ਬਰੀਡ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਡੈਥ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਰਪੋਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੱਖ ਬਖਸ਼। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲੱਖ ਬਖਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਘੋਰੀ ਦਾ। ਘੋਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੂਫੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੂਫੀ ਸੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰੇ ਅੱਖਰ। ਅਮੀਰੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਲਰਕ ਦਾ। ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਫਕਰੁਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੂਫੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਟੇਨਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਲੱਖ ਬਖਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? ਇਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਪੋਇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ? ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੌਸੀ, ਹੋਮਰ ਆਫ ਈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰਦੌਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮਿਡਾਈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ? ਹਿਮਾਯੂਨਾਮਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਯੂਨਾਮਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਪ ਸਿਸਟਰ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਬਾਬਰੀ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 'ਚ, 3-4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਵੈਤ ਅਲ ਇਸਲਾਮ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁਵੈਤ ਅਲ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਢਾਈ ਦੀਨ ਕਾ ਝੋਂਪੜਾ, ਅਜਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਈ ਦੀਨ ਕਾ ਝੋਂਪੜਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਭਈਆ? ਅਜਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੁਵੈਤ ਅਲ ਇਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ
बख्तियार काकी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं हैगा। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुब मीनार कित्थे है दिल्ली? कुतुब मीनार का नींह पत्थर किने रखा? खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का फाउंडर होए। लेकिन किदे नाम ते रखिया? अपने नाम ते नहीं रखिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक फेमस सूफी संत सीगे, उन्हां दे नाम ते कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम रखिया सी। याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक बहुत वड्डा मंगोलिया का लुटेरा होया, इतिहास का मन्निया जाता है सब तो वड्डा राजा सी, जिहदा नाम सी चंगेज खान। चंगेज खान मंगोलिया तो सी, बहुत वड्डा राजा सी। कहंदे जी इन्ना खतरनाक सी, मैं तुहानूं एक कहानी सुनाना चंगेज खान की, भी जिथे चंगेज खान हमला करन जांदा सी उत्थे दे सैनिकां नूं लोकां नूं मार के उन्हां दे शरीर चों हड्डियां कढ लैंदा सी। हड्डियां कढ के उत्ते हड्डियां की दीवार बनवा दिंदा सी, बाउंड्री बना दिंदा सी हड्डियां की। ठीक है, मान लो जे किसी दीवार दे विच कोई कमी रह गई, भी सही दीवार नहीं बनी, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਮੰਗਭਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਮੰਗਭਰਨੀ। ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤੇਰਾइन ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਵੈਸੇ ਤੇਰਾइन ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਸਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਬੈਟਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤੇਰਾइन ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਸਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਚੰਦਰ ਬੜਾਈ ਨੇ। ਚੰਦਰ ਬਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਬਦਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤੇਰਾइन ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ ਤੇਰਾइन ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਤੇਰਾइन ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤੇਰਾइन ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਲਦੂਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਟ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ-ਏ ਆਜ਼ਮ, ਸੁਲਤਾਨ-ਏ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਮੇਂ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਸਮੇਂ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲੱਖ ਬਖਸ਼, ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲੱਖ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ-ਏ ਆਜ਼ਮ, ਸੁਲਤਾਨ-ਏ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਫੇਮਸ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਜੈਨ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਏਕਤਾ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਹੈੱਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਏਕਤਾਦਾਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਏਕਤਾਦਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਏਕਤਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਏਕਤਾਦਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਏਕਤਾਦਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਏਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 40 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚਾਲੀਸਾ ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ, ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, इल्तुतमिश ने। बच्चों जो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसी वक्त चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ना भूलो। इल्तुतमिश ने बनाया सी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ठीक है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਾਲਾਜੀ PS ਟੈਟ। ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਾਜੀ PS ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ PDF ਮਿਲੂਗਾ। ज़्यादा जानकारी वास्ते तुसी मैसेज कर सकते हो 9646810103। इस तो इलावा जे तुसी दिल्ली सल्तनत थ्योरी करना चाहते हो फ्री च, ਉਹਦੀ भी वीडियो एक लगभग 2 ਤੋਂ 2.5 घंटे की है, मैं सेंड कर दूंगा थोनू, ठीक है। जे किसी को चाहिए होगी इस नंबर पर WhatsApp करके मंगा सकता है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।